Me llamo Valeria Reyes Montoya. Tengo 27 años. Soy de Culiacán, Sinaloa, y fui vendida como mercancía en una subasta del CJNG cuando tenía 19. Hoy estoy en un programa de protección de testigos en un lugar que no puedo decir. Y lo que les voy a contar esta noche, ningún periodista lo ha publicado. Ninguna ONG lo sabe completo. Ninguna de las mujeres que pasaron por lo mismo ha hablado en cámara. Yo sí. Porque si no lo digo yo, no lo dice nadie. Antes de que sigan viendo, necesito que entiendan algo. Las subastas existen. No es metáfora. No es exageración para el video. Es un sistema. Tiene reglas. Tiene precios. Tiene categorías. Yo fui lote 7 en una noche de marzo. Me pusieron número como si fuera cabeza de ganado. Me evaluaron. Me compraron. Y el hombre que pagó por mí pensaba que tenía derecho sobre cada centímetro de mi cuerpo porque había firmado un papel y entregado un fajo de billetes a un tipo con radio y pistola en la cintura. Eso es lo que voy a contarles. ¿Cómo funciona por dentro? Что происходит с представительницей прекрасного пола до, во время и после мероприятия по продаже? И почему организация X — это не просто объединение по распространению запрещенных веществ, а скорее предприятие, занимающееся реализацией живых существ? В основном это женщины, иногда несовершеннолетние. Встречаются и юноши, но это встречается реже и относится к другой категории, другому разделу. Мне удалось избежать печальной участи. Многим не удалось. И те, кому посчастливилось остаться в живых, как и мне, несут на себе груз того, что не имеет названия ни в одном языке. Потому что ни один язык не предназначен для описания момента, когда ты осознаешь, что на тебя установили стоимость, и эту стоимость кто-то оплатил. Меня зовут Валерия. Мне было 19 лет. Я была обычной девушкой из города, подрабатывавшей по субботам в салоне красоты и изучавшей менеджмент в учебном заведении в остальные дни. Моя семья не имела отношения к криминальному миру. У меня не было спутника жизни, связанного с подобными организациями. Я не была вовлечена ни во что предосудительное. Y тем не менее, это случилось со мной. Por eso también les digo esto al inicio. Si están viendo este video pensando, a mí no me puede pasar porque yo no me junto con esa gente, ese pensamiento exacto es el que me tenía a mí tranquila 2 semanas antes de desaparecer. Escúchenme bien. Todo empezó con una fiesta a la que no debí haber ido, no porque fuera una trampa desde el principio. Eso es lo que la gente quiere creer, que siempre hay un momento donde la víctima tomó la decisión equivocada y por eso se lo buscó. No. La fiesta era normal. Una compañera del TEC cumplía 20 años. Fue en una casa en la colonia Las Quintas, de esas que tienen jardín y alberca, y los papás viajan mucho. Había como 40 personas. Música, caguamas. Algunos se pusieron a hacer shots. Normal. Viernes en la noche en Culiacán, 2016. Lo que no sabía era que el hermano de mi compañera, Rodrigo, debía dinero. Mucho dinero. A gente del CJNG que había llegado a Culiacán a pelear territorio contra los chapitos. Родриго осуществлял две параллельные деятельности, передавая информацию, и это стало известно. В тот вечер, когда я безмятежно выполняла танцевальные движения в общей комнате, совершенно неосведомленная о событиях, Родриго находился на прилегающей территории, ведя разговор по мобильному устройству в напряженном стремлении достичь договоренности по вопросу, который уже не имел решения. В 2 часа по полуночи прибыли 4 единицы транспорта. Не было зафиксировано звуков выстрелов. С самого начала не доносилось никаких громких возгласов. Они прибыли, установили периметр вокруг улицы, спокойно вошли в помещение. Их было приблизительно 12 человек. Все были соответствующим образом подготовлены. Один из них, с блокнотом в руках, я запомнила его образ отчетливо, блокнот в черном исполнении на спиральном креплении.
занял позицию в общей комнате и дал указание всем оставаться неподвижными, сообщив, что их интерес сосредоточен исключительно на Родриго, а остальные могут покинуть помещение. Родриго вышел из двора. Я видела, как он побледнел. Я видела, как он направился к ним с поднятыми руками, и подумала: «Хорошо, этот вопрос улажен, скоро нас отпустят». Но человек с блокнотом посмотрел на меня. Он посмотрел мне в глаза, затем обратился к одному из своих спутников и произнес что-то, чего я не расслышала. Другой приблизился ко мне. Он взял меня за руку. Я попросила его отпустить. Me volvió a tomar. Le grité. Me jaló hacia afuera y en ese momento entendí que el solo querían a Rodrigo era mentira. O era verdad, pero yo me había convertido en parte del pago sin que nadie me lo preguntara. A Rodrigo se lo llevaron en una camioneta, a mí en otra, a otras dos chavas también, una que se llamaba Pamela, de Navolato, y otra que no supe su nombre porque en los días siguientes no habló ni una sola vez. Eso fue todo, así de rápido, sin drama de película, sin persecución, sin luchar contra nadie. Subí a esa camioneta y mi vida anterior terminó en ese instante. Lo que vino después fue otra cosa, otra Valeria. En otro mundo, con otras reglas que yo no conocía y que nadie te explica, porque explicártelas implicaría tratarte como persona. Y eso no era lo que era yo para ellos. Nos llevaron a una casa en las afueras. No sé exactamente dónde. Era de noche. Nos vendaron antes de salir de la colonia. Sé que manejaron como 40 minutos. Sé que al llegar había perros afuera y que uno de ellos ladró hasta que alguien le gritó que se callara. Sé que la casa olía a cigarro y a algo que no pude identificar entonces, y que ahora sé que era formaldehído, porque en esa casa había otras cosas que no voy a describir todavía. Nos pusieron en un cuarto. Había colchonetas en el piso, una ventana con reja soldada, un foco pelón en el techo. Había ya 3 mujeres adentro cuando nos encerraron. Una de ellas, una mujer como de 35 años con el pelo recogido y una mirada que yo nunca había visto en nadie, una mirada de ya no estoy aquí, nos dijo en voz muy baja: no lloren enfrente de ellos. Si lloran, las golpean. Si preguntan a dónde van, las golpean. Si intentan correr, las golpean. Solo esperen. Le pregunté: ¿esperar qué? Me dijo: a que decidan qué hacer con ustedes. No dormí esa noche. Pamela lloró callado, tapándose la boca con la mano. La otra chava, la que no habló, se sentó en un rincón y se quedó mirando la pared. Yo me puse a rezar. No porque sea muy creyente, sino porque no había nada más que hacer con el cuerpo en ese momento, excepto rezar o gritar. Y ya sabía que gritar tenía consecuencias. Los primeros 3 días fueron de evaluación. Así lo llamo ahora porque así funciona. Aunque entonces no sabía que tenía nombre, que era un proceso, que había gente cuyo trabajo era exactamente eso: evaluar. Entraban 2 personas al cuarto, un hombre y una mujer. La mujer llevaba siempre una tablet. El hombre hablaba. Nos hacían preguntas: nombre, edad, de dónde éramos, si teníamos familia, si la familia tenía dinero, si teníamos pareja, si la pareja tenía contactos. Preguntas normales en tono de entrevista de trabajo, excepto que estábamos encerradas y que si respondías mal o si tardabas mucho, el hombre hacía un gesto y alguien que esperaba afuera entraba y el mensaje quedaba claro. Yo mentí en algunas cosas. Dije que no tenía familia aquí, que era de Hermosillo, que mi mamá vivía en los Estados Unidos. No sé si me creyeron, no sé si importó. La mujer de la tablet nunca habló directamente con nosotras, solo tecleaba. Y en un momento, esto no lo voy a olvidar jamás, la vi girar la tablet hacia el hombre y mostrarle algo en pantalla, y él asintió y dijo: «Esta sí», señalándome a mí. Y la mujer tecleó algo más. Ese fue el momento en que me registraron, en que me convirtieron en un archivo,
en que dejé de ser Valeria Reyes Montoya, estudiante de Administración de Culiacán, y me convertí en un producto con características, estado físico y precio estimado. Después de los 3 días, nos separaron. A Pamela se la llevaron primero. La abracé antes de que saliera, porque sentí que era la última vez que iba a ver a alguien que me conocía de antes, aunque Pamela y yo apenas nos conocíamos esa noche. Eso pasa ahí adentro. Las personas que están contigo en ese momento se vuelven lo más cercano que tienes al mundo real, aunque no las conozcas. A mí me dejaron en esa casa 4 días más, sola con la mujer que no habló y con la del pelo recogido, que se llamaba Consuelo y llevaba ya 3 semanas ahí. Consuelo fue quien me explicó lo poco que sabía, que eran del CJNG, que esa casa era un punto de tránsito. Sus palabras, que de ahí algunas iban a casas de seguridad en Jalisco o en Colima, que otras iban al mercado. No me explicó qué era el mercado. No le pregunté. Creo que los dos teníamos miedo de ponerle nombre. El séptimo día llegaron por mí. Eran 2 hombres que no había visto antes. Uno flaco, con tatuajes en el cuello, que se llamaba o le decían el borrego. Otro más grande, callado, que manejaba. Me dieron ropa limpia, unos jeans y una blusa que no eran míos, que olían a suavizante y que me quedaban un poco grandes. Me dijeron que me peinara. Me dieron un espejo pequeño. No había maquillaje, pero me lavé la cara, y el borrego me miró y dijo, «Bueno, con eso está bien». Manejamos como 3 horas. Мое положение изменилось. Так мне пояснила Консуэла, что когда тебя перестают держать под наблюдением, это означает, что твоя дальнейшая осведомленность уже не имеет значения. Мы миновали Масатлан, направились по трассе в сторону Тепика и в какой-то момент пересекли границу штата, оказавшись в Наярите или Халиско, точно не скажу. Саундтреком в транспортном средстве служила музыка в стиле банда синалоэнсе, а Барега тихонько подпевал отдельные строки, в то время как молчание третьего спутника было настолько ощутимым, что его можно было почти пощупать. Мы прибыли на обширную территорию. Первое, что меня поразило, это не убогое убежище. Это было нечто вроде частного поместья с высокими ограждениями, охранниками по периметру и системами видеонаблюдения. На территории располагались обособленные строения, главное, выглядевшее почти респектабельно, и позади более скрытые несколько небольших построек, которые, как я позже узнала, служили местом нашего пребывания. Там находились и другие женщины. Точное их число мне так и не стало известно, поскольку нас не собирали всех вместе одновременно. En los momentos en que coincidíamos, en el baño, en el patio pequeño donde nos dejaban salir 30 minutos al día, me fue llegando la información en pedazos. Había una muchacha de Veracruz que llevaba 2 meses, una de Michoacán, que decía que su novio la había vendido directamente, una guatemalteca que no hablaba con nadie. La comida llegaba 2 veces al día. No era mala. Arroz, frijoles, a veces pollo. Eso también me perturbó. Que nos alimentaran bien, que nos dejaran bañarnos, que hubiera acondicionador en el baño y toallas limpias, porque eso significaba que éramos mercancía que había que mantener en condiciones, que teníamos valor económico que no debía depreciarse. El valor. Esa palabra me persiguió todo el tiempo que estuve ahí. Como a los 5 días de estar en ese rancho, vino una mujer, distinta a la de la tablet. Esta era más joven, como de 25 años, con ropa cara y perfume caro, y unas uñas perfectas de color vino. Entró al cuarto donde me tenían, me miró de arriba a abajo, me pidió que me parara, que caminara, que me girara, no con crueldad en el tono, con profesionalismo, como si fuera modista o médica. Le pregunté qué estaba haciendo. Me dijo, prepararte. ¿Para qué? Dije. Para el evento, dijo. Y no dijo más. Esa noche no pude comer.
Por primera vez desde que llegué al rancho, el plato se quedó intacto. El evento fue 4 días después. Sé que fue de noche porque cuando nos sacaron ya no había sol. Nos subieron a una camioneta. Éramos 5 mujeres, escoltadas por 4 hombres. Nos dieron instrucciones simples. No hablar entre nosotras. No hacer movimientos bruscos. Sonreír si alguien les habla directamente. El que daba las instrucciones lo decía en un tono completamente plano, como si estuviera explicando cómo usar una cafetera. Manejamos como 1 hora. Cuando bajamos, estábamos en una especie de bodega enorme, pero acondicionada, con luces, con sillas dispuestas en filas, con un área en el frente que tenía una tarima pequeña, como de medio metro de altura. Había hombres sentados. Yo conté como 20, puede que más. Algunos trajeados, otros con ropa más casual pero cara. Ninguno era joven. El más joven tendría 40. Había 2 mujeres entre el público, sentadas juntas, con caras inexpresivas. Había bebidas en mesas laterales, alcohol, agua, botanas, como si fuera una reunión de negocios. Nos llevaron a un área lateral, detrás de una cortina, donde esperamos. Yo no podía ver lo que pasaba al frente, pero podía escuchar. Había un hombre que hablaba con un micrófono de verdad, con todo y retroalimentación de sonido cuando se acercó demasiado. Hablaba de características, de procedencia, de condición. Usaba palabras que eran claramente código, pero que yo fui descifrado en tiempo real. Disponibilidad extendida. Significaba que la mujer no tenía familia que la buscara activamente. Material de primera era apariencia física, certificada, y esto me costó trabajo procesarlo. Significaba que un médico había examinado a la mujer y había documentado su estado de salud. Nos habían examinado. A todas. El supuesto médico que vino 2 días antes al rancho y nos hizo un chequeo de rutina. Presión, peso, los ojos. Era parte de esto. Sus notas estaban siendo leídas en voz alta al frente de una sala llena de hombres con dinero. Cuando me sacaron a mí, la luz me golpeó en la cara. Me tomó un segundo ajustar la vista. La tarima era pequeña, pero me hizo sentir más alta, más expuesta. El hombre del micrófono estaba a mi derecha. No me miró a los ojos. Empezó a hablar de mí como si yo no estuviera presente. 19 años. Culiacán. Complexión delgada. Sin condiciones previas documentadas. Sin vínculos activos de búsqueda. Categoría A. No sé cuánto tiempo estuve parada ahí. Tal vez 2 minutos. Me parecieron 20. Los hombres del público me miraban con una frialdad que me resultó más aterradora que si hubieran mostrado deseo abierto. Era la frialdad del que evalúa una inversión, del que revisa si una propiedad tiene goteras, del que decide si el precio justifica el gasto. Escuché números. No entendí el sistema al principio, pero fui captando. Los números subían. Alguien desde una pantalla. Había una pantalla lateral donde aparecían números. Entendí después que era para pujas remotas. Hacía una oferta. Alguien en la sala respondía. El hombre del micrófono aceleraba el ritmo cuando la puja subía. Me vendieron. No sé por cuánto exactamente. Escuché una cifra que me pareció irreal, pero no tengo certeza de que fuera la final. Me bajaron de la tarima. Fui al área lateral de nuevo. El hombre que me compró no se acercó de inmediato. Primero terminó la subasta, que continuó con otras mujeres. Yo me quedé sentada en una silla de plástico, con las manos en las rodillas, sin llorar porque había aprendido para ese punto que llorar no servía de nada, y además ya casi no me quedaban lágrimas de ese tipo. El comprador se acercó después. Un hombre de como 55 años. Gordo pero bien vestido, con un anillo en el dedo que era claramente de oro, y con ojos pequeños que me evaluaron de la misma manera que el resto, como inventario. Me dijo que me llamara Sofía,
que él se llamaba don Efraín y que si yo me portaba bien, las cosas iban a estar bien. Esa fue mi presentación como propiedad de don Efraín. Los siguientes meses los pasé en una casa en Guadalajara. No era una casa de seguridad, era una casa real, en una colonia real, con vecinos reales y un jardín con una bugambilia en la barda. Eso fue lo más perturbador de esa etapa, la normalidad del contenedor. Los vecinos saludaban, pasaba el camión de la leche, los domingos se escuchaba música de la casa de junto. Y yo adentro, sin poder salir sola, con un hombre que me había comprado como si comprar personas fuera algo que se hace. No voy a describir lo que pasaba dentro de esa casa con detalle, porque eso no es lo que este video necesita, y porque hay partes de ese tiempo que viven en un cajón cerrado en mi cabeza, y prefiero mantenerlas ahí. Lo que sí voy a decir es que don Efraín tenía un sistema claro: obediencia a cambio de comodidad, desobediencia a cambio de consecuencias. No era violento de manera constante, era violento de manera estratégica, que es peor, porque cuando alguien es violento todo el tiempo, aprendes el ritmo. Cuando es estratégico, nunca sabes cuándo viene. Había otra mujer en esa casa, una mujer hondureña que llevaba ya año y medio. Se llamaba Miriam y era la que llevaba la casa. Cocinaba, limpiaba, mantenía todo en orden. Cuando llegué me explicó las reglas sin dramatismo, casi con amabilidad administrativa. No abrir la puerta si llaman. No hablar con nadie afuera. No tocar el teléfono que estaba en la sala. No preguntar sobre los hombres que venían de vez en cuando a reunirse con don Efraín en el estudio. Le pregunté si había intentado irse. Me miró un momento antes de responder. Dijo: una vez. No me contó qué pasó. No necesité que me lo contara. Con don Efraín estuve 4 meses. No fue el peor período de ese tiempo. Eso lo digo con la conciencia de lo terrible que suena esa frase. Quiero decir que había períodos peores posibles, y yo lo sabía porque había visto hacia dónde iban algunas de las otras mujeres en el rancho. Don Efraín era usuario, no operador. Su crueldad tenía límites que no eran morales, sino prácticos. Había pagado por mí. Quería que durara. Lo que me salvó, en ese periodo, fue una cosa tonta. Me descubrió mirando un libro que estaba en la biblioteca del estudio, donde yo no debía estar. En lugar de golpearme, me preguntó qué estaba leyendo. Era una novela de García Márquez. Me preguntó si sabía leer bien. Le dije que era estudiante de administración. Se quedó callado un momento y luego me dijo que necesitaba ayuda organizando unos documentos. Pasé semanas organizando archivos, facturas, registros, cuentas. No entendía qué era exactamente lo que documentaban, pero entendía números y entendía estructura. Y mientras organizaba, miraba, memorizaba nombres, cifras, códigos. No con un plan específico todavía, solo por instinto de sobrevivencia, la misma razón por la que los animales aprenden el patrón de quienes los tienen encerrados. La primera vez que intenté salir fue a los 3 meses. Una falla del sistema. Miriam fue al mercado con uno de los custodios. Don Efraín estaba en una reunión en otro lado, y el hombre que se quedó a cuidar la casa se quedó dormido en el sillón de la sala con la tele prendida. Vi la puerta trasera que daba al patio. El patio tenía una barda. La barda tenía como 2 metros, calculé. Llegué hasta la mitad de la barда. El hombre despertó. Не могу определить, услышал ли он что-то или просто вышел из состояния покоя. Но когда я обратил внимание, он уже стоял у входа во двор, глядя на меня. Мы обменялись взглядами на мгновение. Я слез с ограды. Вошел в помещение. Я промолчал, он тоже. В тот день Дон Эфраин прибыл пораньше и позвал меня в кабинет. Он не применил физическое воздействие. Это было почти более тревожно. Он уселся напротив меня,
молча посмотрел около 30 секунд и изрек. «Если ты снова предпримешь подобную попытку, я свяжусь для твоего перемещения в иную структуру». И я понимаю, что это означает, поскольку Мириам мне объяснила в один из моментов ее официального информирования, что иная структура являлась эвфемизмом для учреждений, где женщин использовали поочередно, без регламента, без минимальных гарантий, существующих в специализированном учреждении. Я остался неподвижной, кивнул и начал составлять план более тщательно. Реальный шанс представился через 4 недели весьма неожиданным образом. Дон Эфраин проводил собрание в доме. No era inusual. Venían hombres, se encerraban en el estudio, se iban. Pero esta vez la reunión se calentó. No supe exactamente qué pasó, pero escuché voces elevadas, algo que se rompió. Y después, silencio. Los hombres que vinieron se fueron rápido. Don Efraín salió del estudio con la cara blanca y le dijo a uno de los custodios que iban a tener que moverse que había un problema, que llamara. El caos organizacional que siguió duró como 40 minutos. Don Efraín en el teléfono, los custodios moviendo cosas, Miriam empacando maletas, la suya y la de don Efraín, porque eso también era parte de su trabajo no declarado. Yo estaba en mi cuarto y el teléfono de la sala estaba solo. Yo había memorizado un número, el número de mi tía, hermana de mi mamá, que vivía en Culiacán, no el número de mi mamá. Mi mamá tenía una relación complicada con mi tía, y yo calculé que si llamaba a mi mamá, lo primero que haría sería llamar a alguien que quizá tenía conexiones con gente que no debía enterarse. Mi tía era diferente. Era profesora de primaria. No tenía nada que ver con nada. Salí del cuarto. Fui a la sala. Tomé el teléfono. Marqué. Me contestó al segundo tono. Tuve 20 segundos, tal vez 30. Le dije, soy Valeria, estoy viva, estoy en Guadalajara. Necesitas llamar a la Policía Federal, no a la local. Diles que es desaparición forzada vinculada a CJNG. No llames a mamá todavía. No le digas a nadie más todavía. Solo a federales. ¿Entendiste? Mi tía dijo sí. Eso fue todo. Colgué. Volví a mi cuarto. Me senté en la cama. Esperé. Lo que no podía saber es que en ese momento don Efraín ya estaba en proceso de moverme. Esa noche vinieron por mí. No a transferirme por lo del teléfono. Creo que no supieron del teléfono todavía. Me movieron porque el problema de la reunión requería que la casa se vaciara por precaución. Me llevaron a otro lugar, una casa más pequeña, en otra colonia. 2 custodios. Sin Miriam. Y ahí estuve 4 días más, sin saber si mi tía había podido hacer algo, sin saber si alguien estaba buscando, sin saber si la llamada fue detectada y si eso tenía consecuencias que todavía no llegaban. Al cuarto día, a las 6 de la mañana, escuché movimiento afuera que era diferente. Los custodios que normalmente empezaban el día con calma, café, tele, conversación, ese día estaban callados y el silencio era distinto. Uno de ellos se asomó por la ventana. Le dijo al otro algo en voz muy baja. El otro sacó el teléfono. No llegaron a marcar. Las puertas entraron simultáneamente, la principal y la trasera. Fuerzas federales, con equipo completo. Gritos de «Policía Federal», al suelo, manos a la vista. Los custodios se tiraron. Yo me quedé paralizada en el cuarto hasta que una mujer con chaleco antibalas entró, me vio y dijo con voz tranquila, «Valeria Reyes, soy agente federal. ¿Estás a salvo?» Me desmayé. Literalmente me desmayé. Lo siguiente que recuerdo es estar en una ambulancia y escuchar a alguien decir que mi presión estaba baja y yo pensando en lo raro que era, que me estuvieran checando la presión por razones que no eran para documentarme como mercancía. Los días que siguieron fueron en una instalación federal. Entrevistas,
médicos, psicólogos, más entrevistas. Mi tía llegó al tercer día. No pude abrazarla porque me puse a llorar de una manera que no tenía que ver con tristeza exactamente, sino con la descarga de 7 meses de no poder llorar enfrente de nadie. Declaré todo lo que sabía, los nombres que había escuchado, las cifras que había visto en los documentos de don Efraín, la ubicación del rancho, no exacta, pero describí la ruta lo suficientemente bien para que los agentes pudieran triangular. La bodega donde fue la subasta, tampoco exacta, pero describí la fachada y algunos detalles del camino. Don Efraín fue detenido 6 semanas después. Особа, управлявшая процессом торгов, насколько мне известно, остается на свободе. Собственность была взята под контроль. Обнаружены 3 представительницы женского пола, находившиеся на месте. Всего 3. Когда я прибыл, я насчитал более 6. Остальные уже были направлены в другие места. Часть, вероятно, в иные государства. Схема перемещения, используемая организацией CJNG для подобных действий, выходит за пределы страны. Это не мое утверждение. Это основано на официальных документах, которые находятся в архивах, недоступных широкой публике, поскольку никто не заинтересован в широком освещении данной ситуации. В настоящий момент я нахожусь под программой защиты. Не могу указать местоположение. Не могу сообщить, с кем проживаю. Имею новую документальную личность. Хотя внутри я по-прежнему Валерия Рейес Монтоя, девушка из Кулиакана, которая отправилась на мероприятие и вернулась измененной. Причина записи этого обращения многогранна. Этот вопрос задавали мне представители правоохранительных органов, специалисты по ментальному здоровью, моя родственница. La primera es la más simple, porque las subastas existen y casi nadie lo sabe. No como concepto abstracto de tráfico humano. Eso la gente lo sabe. Salió en películas, en series, en noticias, sino como sistema operativo concreto, con logística, con evaluación previa, con pujas remotas por pantalla, con médicos que firman certificaciones de salud, con mujeres que llevan libretas y tablet y tienen el trabajo específico de registrar características humanas, como si fueran especificaciones técnicas de un producto. Ese sistema necesita tener nombre, necesita ser descrito con detalle por alguien que estuvo adentro, porque mientras sea abstracto, mientras sea el tráfico en general, es fácil de ignorar. Cuando tiene detalles, la libreta espiral negra, el condicionador en el baño del rancho para mantener el producto en condiciones, la palabra certificada, dicha en voz alta por un micrófono frente a 20 hombres, ya no es abstracto, ya no se puede ignorar de la misma manera. La segunda razón es para las que no pudieron hablar, las que están todavía adentro, las que salieron pero se encerraron en su propio silencio, porque el silencio parece más seguro. Yo lo entiendo. Yo también viví en ese silencio varios meses después de salir, incluso estando en el programa, incluso hablando con psicólogos. Hay cosas que cuando les pones voz se hacen más reales, y a veces la distancia del silencio protege. Pero también hay algo que pasa cuando finalmente hablas, cuando finalmente nombras lo que pasó con las palabras exactas, sin eufemismos y sin gestión de daños para el oyente. Algo se asienta, no se cura. Eso es una mentira bonita que te venden junto con los ejercicios de respiración, pero se asienta. Se vuelve algo que pasó, no algo que sigue pasando en tiempo presente dentro de tu cabeza. Y la tercera razón, la que me costó más trabajo admitir, es el enojo. El enojo de que don Efraín vive en un penal con condiciones relativamente decentes, mientras sus víctimas navegan los sistemas de protección con recursos insuficientes y con el miedo permanente de que alguien de la red decida que saben demasiado. El enojo de que el hombre del micrófono sigue libre. El enojo de que la mujer de las uñas vino en colores, que me preparó para una subasta,
Probablemente también esté libre y probablemente en este momento esté preparando a alguien más. El enojo de que las autoridades pueden decir que desarticularon una red, mientras el sistema sigue funcionando con otro nombre, en otro rancho, con otra logística ligeramente modificada para evitar los patrones que los agentes aprendieron a reconocer. A los que están viendo esto, si están en Culiacán, en Guadalajara, en Ciudad de México, en cualquier ciudad mediana o grande de México, en cualquier ciudad latinoamericana donde opera el crimen organizado, escúchenme. No hay un perfil de persona que esto no le puede pasar. Yo no era vulnerable en el sentido que la gente usa esa palabra. No tenía adicción. No estaba en situación de calle. No tenía necesidad económica extrema que me hiciera buscar opciones peligrosas. Era una chava de clase media baja con estudios, con trabajo de fin de semana, con amigas, con planes para el siguiente semestre. Fui a una fiesta. El hermano de mi compañera debía dinero, y yo pagué la deuda que no era mía con 7 meses de mi vida y con cosas que no se pueden poner en ningún renglón de ningún documento oficial. Si alguien que conocen desaparece, no esperen 72 horas. Eso es un mito burocrático que mata. Vayan a las autoridades federales el mismo día. Graben todo. No borren nada. No hablen con medios locales si tienen sospecha de crimen organizado. Hay periodistas infiltrados. Hay policías municipales infiltrados. Federales. Siempre federales. Y aún así, verifiquen. Si alguien que conocen está atrapado en una situación como la que describí, hay líneas de emergencia de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Están en México, en otros países de Latinoamérica con diferentes nombres. Esas líneas tienen protocolos específicos para situaciones de tráfico. Úsenlas. Y si están viendo esto y están pensando en entrar al mundo del crimen organizado porque las opciones legales se sienten imposibles, escúchenme en esto también. El CJNG no hace distinción entre el que trabaja para ellos y el que no, el que debe y no puede pagar, el que sabe demasiado, el que no sabe nada pero está cerca de alguien que sí, el que entró con contrato verbal y cuya utilidad llegó a su fin. Las subastas que describí no son solo para personas raptadas de la calle. Hay mujeres que entraron a trabajar en otra cosa, como mensajeras, como contadoras informales, como cocineras en casas de seguridad, y que cuando dejaron de ser convenientes en ese rol, se convirtieron en otro tipo de mercancía, porque el sistema es eficiente, no desperdicia recursos. Yo me llamo Valeria. Hoy tengo 27 años. Tengo un nombre nuevo en papel y el mío de verdad en la cabeza. Tengo miedo todos los días. Un miedo administrado, que los psicólogos me ayudaron a convertir en algo manejable, pero que no se va. Y estoy aquí, frente a esta cámara, a las 3 de la mañana según el reloj de esta habitación, que no les voy a mostrar, diciéndoles todo esto, porque el silencio no ha servido de nada, porque el sistema funciona en silencio, porque las subastas ocurren en el silencio de una bodega acondicionada con cortinas y micrófonos, porque las mujeres que pasan por eso muchas veces se quedan en silencio después, no por elección, sino porque el silencio se vuelve el único hábito que sobrevivió del tiempo en que hablar tenía consecuencias físicas inmediatas. Yo ya no estoy ahí. Y ustedes merecen saber lo que existe. Me llamo Valeria. Existí como Lote 7, y ninguno de los dos nombres me define. El que me pusieron de nacimiento, ni el número que me pusieron sin mi permiso. Lo que me define es que seguí aquí y que decidí hablar. No se olviden de lo que escucharon esta noche.